يا عياريا جيسك أفريقيا لاعبين أساسية جيسك أفريقيا مانتا سمينا رسمي سياسة جيسك أفريقيا وأيو أريتاس هو مهم من لو المقال عن كقري جيبوتي ما كقري وحوي واحد أوجاتين لاعب كوكوب هذا صوق عليه عيارة جيسك أفريقيا وشينو وير شينا يمدي إما شذا شينو هو محي كانتي ولا ليال أروي أنت أي كانتي وحكم ده مصبحي إن لغة ياري مكان جيبوتي مصبحي وحوي ياري إسماعيل عمر قيل وحود الجنات جيبوتي صدح هذه عشاء وحال مريي ماله هرمر إنه كجير الله تصي وهواوية كديمنا صدح رماد كوهالي مدحوين بيح كو وحولي جيبوتي هرمر ربعة وحوق بدن باك صعدة وكو لبا وحولي جيبوتي وحويان هرمر كسعدة وحا كانتي نبض ودك يال صدح وحولي جيبوتي وحي مدحيجا فيش حساباتي إنه وشقيسو بقلال مليون ودريدك تجن إنه ودك يالي وشقيا يقرار قاتل صدح كلمة بكو هذا مصبح صدح كلمة محاكا يعني أنت إصلاح النواتاوي وحاجة كانت صدح الموت أنت كوبادي وحوي مصبحي وحالة تصي إنه إماراتكي ضعيفة أو يهي لاعب كأساسي يرتوي كوباد إجيز كأفريقيا لمبر 1 بل أفريقيا لمبر 1 إنه يهي تشينا حالو ولتري إنه سكيو وريغو إماراتك وأو وريغو تشينا تين أو قاتي والغيي أم بطوري هشيسكي ولا قالي دالك إماراتك رغم هو قاتي هشيس ولا قالي شينها أيارا ديارنيا وحانا ديارنيا إسماعيل عمر والأريتا سواريتو كوباد وهي أريتا لبعض وحي أهيد اللو ياري وحا إسماعيل عمر دقيسة كوباتين إني جبهدو لصوضو إثيوبيا صومالي لان إريتريا جيبوتي كصور ريا جبهدها السلة سكاحرو وحا لو ياري مدحوين بيحي أريتا نوال دمي أريتا ستحاد ماشي وحيات أرين صوماليا iyo heshiisiinta maaragtay Soomaaliland marka arintaana wuxuu Ismaaciil u yiri ana galay maxaa yeelay aabba Soomaaliyeed baan ahay oo galayso Turki iyo balay aniga galay marka arintaas waxaan uga jeedaa laacibka asaasiga ee geeska Afrika maanta waxa weeyaan waa China maga musabixi waxa ka maqan China markuu geeska Afrika imanayo muxuu ku imanayaa laba arimo aba Afrika oo dhan arintu koowaad ku imanaya waxa weeyaan waxaan bixinayaa أما أن حد لهي لبا وحان بحنا قبو يا رشوة أن حد لهي أما هذا وحان سينا يا دولة يا شعبك سي أن هدو تولى هدي سوعني ويان أن دلك وريش أرنت لباد وحوية شينه ووضو وأنا خطر جدا خطر عظيم وحويا مدحر أفريقيا العقد مكررية العقد أوسيا وبلا حد ويا العقد أصبحي كانت واحد هذا سكرة ويسخر عمسها waxay ilowsiisaa xaqiiqada arinta imika Djibouti دراسة علمية ولا سمية واحد شغية إنه شيلو كله يهال مليار يسديد بقول أو مليون أو دولار الدنيا ذا كلمات اللي يسكوب جي واحد جيبوتي كله يمك على قيبيه قفل أوريج جيبوتيا واحد يقول يصدر مليون أو دولار يقول أوريج جيبوتيا أريتاس واحد عليه 8 سنة جوديها 8 سنة جوديها يوم مدحوينا جيلا كاني إن قف كستي أوريج جيبوتيا صدر مليون أو دولار لو يشوف وحلو ديارنا يا مركا موسى بيحي إنه إمارات كأو فاسدها كوبدلو شينها أو كسي فاتيسن أو لبرو إن جبنا لقى قاطع شينها كديمنا شينا أنت الرافع شعبية ديبيو دين إن كسو توسي كريم سيدا إمك كينيا كنا عليه إن لا يشيء مرسوين كقاركود سيدا كنا عليه وطنا أفريقيانا إن بوليس كنا لا يشيء جيبوتينا أي كله ده إن دل كمان لا يشوا يعني وحاس أردن يا مركا يرتوي كوبات سؤال عن سويدين وحويان طبعا ما كون أو عيدنا أو شينا جيبوتي محيك قبلها أو شانسنا إلى اللي حسنا جوديه جالسة أفرتن كون أو عيدنا عيدك جيبوتي توقف بدرنا بوليس كقدر جدارة قدر ميلاتيريس كوجي لبيه توقفون مجاريا عيدك شينا كبدا توقف بنقولها أفرتن كون وحو جاريا اللي حسنا جوديه محو قبلها عيدك كاسي محو قبلها إنه كن نقطة إنه رسمية إنه قرار ديسيشن كقرارات كسياسية إنجليز أفريقيا لقى قاضي أريد سؤال مهم وياه مركا ما أنت يرتوي جوه إنجليز أفريقيا جوا وياه وتشينا وياه تشينا مركا محور ربا أو حد وياه
laba arrimood buu rabaa. kow arrinta koowaad rabo waxa weeyaan inuu bedelo Maraykan una dariiqii bedelkan uu maray. laba muxuu rabaa inuu noqdo quwad siyaasadeed dhaqaale oo aan ahayn quwad xorriyadeed iyo dimuqraadiyadeed. labada shay uu nacaa xorriyadna uu nacaa dimuqraadiyadna uu nacaa, laakiin wuxuu doonayaa inuu noqdo quwad siyaasadeed iyo quwad dhaqaale bas. labadaa buu inaga iibin doonaa. wadanada dictatoradu ay ka jiraan sidii noqdana waxay jecel yihiin systemka China. marka laacibka asaasigii waa ka weeyaan. laacibka labaad ee asaasigii waxa weeyaan waa reer galbeed. reer galbeed waxay rabaan inay noqdaan ciyaartooy asaasiya, laakiin waa la riixayaa. waxaana ay ku mashquulshan yihiin dhaqaalahooga iyo dacfigooga iyo balaayadooda iyo lafalka Trump. laakiin sidaa daraaddeed kama dhigno inay ka tagayaan, waxay bedelayaan istaraatiijiyadii lucbada. sidaa daraaddeed waxay taabsadeen siyaasiyiintii ay lahaayeen geeska Afrika oo dhan waa la taabtay, waxayna beriyahan ku jiraan xiraak movement aan caadi ahayn bay ku jiraan. arrinta saddexaad waxa weeyaan laacibka saddexaad wuxuu ahaa Sacuudiga iyo Imaaraadka. Sacuudiga iyo Imaaraadka waxaa ku dhacday Iiraan iyo Xuutiyiintii baa ka adkaaday. dib u gurad siyaasadeed, dib u gurad dhaqaale, dib u gurad hab dagaal. Imaaraadku Iiraan isku dhiibtay khalaas. Sacuudiguna iminka markii Xuutiyiintu sii garaacaan isaguna wuu isdhiibi doonaa. fargelintii uu ku hayay dib buu ugala bixi doonaa. waliba waxa yaab leh waxa weeyaan saddex sano ka hor dowladda Qatar bay halis geliyeen, maantana iyakiiba halis ku jira dowladda Qatarna koray u socotaa. marka arrintaasi waa arrin muhiim ah. arrinta kaleeto quwadda afaraad ee iyaduna bariga dhexe ama geeska Afrika u jeeda laacibka siyaasiga ka waxay waa Turkiga. Turkiguna isagana waxaad moodaa in lagu mashquuliyay laba arrimood oo muhiim ah. arrinta koowaad ee Turkiga ku mashquulshan yahay waxa weeye iska difaaca dagaal siyaasadeed iyo amni iyo askari oo ku socda. arrinta labaad waxa weeyaan Erdogan oo isku bedilaya bariyahan dambeeyay inuu noqdo madaxweyne adag oo kaliya tali ah oo ay ka hoos baxayaan siyaasiyiintii waaweyneed ee la talinaysay sida Oğuz, Babakan iyo rag kale oo aad u fara badan. marka arrimahaas waxay ku keenayaan iyo gool waxay ku keeni doonaan siyaasadda Turkiga ee bariga geeska Afrika inay dib u gorod iyana ay bilowdo. qolada shanaad ee geeska Afrika ka ah laacib siyaasi oo asaasi wax weeyaan waa dowladda Israa'iil. dowladda Israa'iil si degan bay ula socotaa geeska Afrika. ilaa qadhow bay leedahay Djibouti oo aanan shaac laga qaadin oo maaha miiska hoostiisa waa miiska hoostiisa weeyaan. ilaa qadhow bay leedahay gobolada Soomaalida in fara badan dad fara badan oo Soomaaliya waxay ku tagaan booqasho aanan la ilaalin oo la ishaacin iyo Israa'iil ku tagaan. marka Eritrea xiriir bay leedahay, Ethiopia xiriir cad bay leedahay, Kenya xiriir cad bay leedahay. marka arrimahaas oo dhan Israa'iilna iyadoo waxay u socotaa si istaraatiijikaala waxay ku bilowday Chad inay geeska Afrika soo gasho, iminkana waxay wadaa sidii wadanada kale u soo gali lahayd. marka laacibka shanaadna waa Israa'iil weeye. laacibka lixaad ee geeska Afrika aad uga ciyaaray laacibkii waxa weeyaan waxa aan u bixin karno Ethiopia weeyaan Ethiopia الحديثة Ethiopia cusub. waxaad ogtihiin 2020 wuxuu diyaariyay mashruuc Abiy Ahmed uu bixiyay mideynta Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Eritrea in la heshiisiyo. iyada marka taasina waa arrin u baahan in arrintaas aan iyadna aad ugu fiirsano. marka laacibiinta geeska Afrika waa kuwaas weeyaan. waxaan u imanaa su'aalaynaa ka jawaabno. su'aasha koobaad waxa weeyaan Ethiopia hagee u socotaa? ma tafakuk bay u socotaa ma kala furfurmaysaa mise Ethiopia midnimada way xajisanaysaa? Ethiopia bayna tafakuki wal wahda inay is haysato iyo inay kala tagto inteeba loo badan yahay. ma kala tag baa loo badan yahay mise isaashisa loo badan yahay? hadday Ethiopia kala tagto Soomaalida Ethiopiana maxaa dan u ah? hadday isla joogtana Soomaalida Ethiopia maxaa u dana? arrintaas inaan kelmad ka idhahdaan jecelahay. ikhwaani fillah waxaad ogtihiin usbuucii dhaweyto waxaa ka dhacay magaalada gobolka Amxaarka Geneed iyo Koket iyo gobollo kaleeto waxaa ka dhacay banaanbaxyo. banaanbaxyadaas dowladdu way joojisay banaanbaxyo waaweyn oo ah banaanbaxyo diineed oo ay ka qayb galayeen 30,000 oo kaniisadood oo Ethiopia ka jira oo laga horjeedo laba arrimood. arrinta koowaad waxaa laga horjeedaa islaamka fidaya Ethiopia ku fidaya. islaamka
kobcaya islaamka furanaya baanan islaamiya la ogolaaday islaamka masaajidoodii kusoo loqonaya midowga ay midoobeen dadkii muslimiinta iskhilaafsanaa dadka oromadii soomaalidii dadkii kaleeto oo isla socda islaamkii culimmadii suufiyadii iyo salafiyadii oo laisku keenay majliskii oo wada sheekaysanaya oonan isdirirayn oon colaadii ka dhaxaysay bidci baa tahay iyo kaafir baa tahay iyo sunni baa tahay ay dhammaatay dadkii oo hore u dhaqaaqay dhalinyaro cilmilo waxaa ka shaqaynaysa arrintaasi dad badan bayna cajibin waxaa la bilaabay markaa in la dhahdo arrintaas waa in lagu hortago arrinta labaad ninkan la yidhaahdo abi axmed waxaa loo arkaa inuu yahay nin muslim isqarinaya kaniisadaha qaar saaba ka shaqeynaya waa muslim laakiin isqarinaya ani saa lama laha abi axmed waa siyaasi pragmatic waa maxay waa siyaasi dantiis beesha ay ku jirto ku dhaca si fiican ugu dhaca wuxuu arkayaa maanta Ethiopia inay pragmatiyan ay muhiim tahay inuu muslimiinta kobciyo kristankana kobciyo dantiisana ka shaqaysto Israa'iil buu tagay koofiyadii rad buu xidhay meeshii rad buu istaagay uu ooyay calay sidii yuhuud calay marka muslim maaha mana ahayn qof maaragtay waxa dadku ay sheegayaan laakiin wuxuu yahay qof dantiisa ku gaadhaya si pragmatiya ku gaadhaya ayay tahay marka arrintaas iyagu waxa macnaheedu inay tahay nin muslim ah oo aad u bisil oo isqarinaya magaciisana Ahmed baa ku jira marka waa si loo oran jiray Obama magaciisa waxa ku jira Ahmed oo Obama markaas wuxuu yahay muslim saasa la faafinaya marka Ethiopia isku haynteedu wuxuu u baahan yahay arrimo furfurkeeguna wuxuu u baahan yahay arrimo labada arrimood kii adkaada bay Ethiopia u dhaqaaqaysaa anu markaan imika u fiirsado Ethiopia isla socodkeega iyo kala socodkeegu wuxuu ku xidhan yahay waa 50% waa buri kartaa 50% waa isaasan kartaa maaha badiyo isaan oran jirnay maya burburka waxa ku xoog badan in Ethiopia aynan kala tagay Ethiopia horta waxyaalaha burburinaya waxa kamid ah tanaami alqawmiyya bishakl xaniif qolo walba qowminimadeedii baa si xoog leh u koraysa iyadoo ayna garab socon Ethiopianimadii marka waxa dhaadhacaysa Ethiopianimadii dadku in Ethiopianka ku faanaan waxa ka badan qof inuu Oromiya ku faano inuu Amhariya ku faano inuu Tigray yahay inuu ku faano inuu yahay maxaan ku radaa shucuubta koonfurta Ethiopia yahay oo iyaguna si kala gaagaya Kampala inuu ku faano yaa ka muhiimsan inuu ku faano inuu Ethiopia yahay marka Ethiopia waxa badatay Oromiya waxa ku xoog badatay Soomaaliya Amhara waxa ku xoog badatay marka waa taas arinta labaad Ethiopia iyaduna mushkilada ku haysa culus waxa weeyaan waa dagaal diineed badhowta waxa aad loo qoray in Soomaalidu ay noqonayaan meel ay ku faafto afkaar diineed hogaaminaysa Soomaalida اتحادكي با Soomaaliya soo galay islaax ba soo gashay shabaab ba soo galay balaya soo gashay si kaniisadii looga xariisiyay sadarad ba kaniisadina u tiri waa inaan mudaharaad sameeyno waxa laga yaabaa taas inay keento midigta fogey gaaladu kristanka inay midig fogo muslima ay keento iyadna waa suurtagal weeye marka tanaami alxaalad diiniya iyaduna waa problem weeye arinta saddexaad oo Ethiopia isku haynteeda ka hor imanaysa waxa kamid ah arinan ka warrami doono dagaalka dawliga ee dhex socda China iyo Mareykanka dadku markii ay mudaharaadayeen waxay sare u qaadeen maxaa baaladii banaanbaxyada baldegyada iyo sare u qaadeen waxayna lahaayeen markii hadlayeen Putin oo nooga soo gurmo Mareykanka marka Putin maxay u yeedhnayaan laana orthodox weeyaan Putin marka Putin oo noo soo gurmo iyo sare u qaadayeen dadkaasi mudaharaadayeen arinta saddexaad arinta afraad ee tafaquqa keeni karaysa waxa kamid ah in ay dadka ciidamada Ethiopia khaasatan booliska iyo amnigu inaynan wada socon oo ayna jirin siyaasad caama oo midayso amniga Ethiopia oo ilaalinaysa nin walba gobolkiisu ilaalinaya ninkii malasna wuxuu sii sameeyay wax u bixiyay new police gobol wuxuu sameeyay police u gaar oo amniga gobolka ilaaliya kuwa waxay isku bedeli karaan ciidamo official ah oo isku hor yimaado goboladu ay leeyihiin sida Iraq oo kale ka dhacdo marka arintaas tafaquqa waa wax yaalo weeyaan tafaququ laba u kala baxaa dadkeenu cilmiyan tafaquq xaqiiqi ah oo dawladdu inay burburtaba iyo tafaquq macnawiya dawladdu way iska jiri sida Iraq
laakiin lama wada socdo iminka kurdida ciraaq sunnaha ciraaq lama socdaan sunnaha ciraaq shiicada ciraaq lama socdo haddana baarlamaan baa la wada leeyahay meel baa la fadhiyaa hal dowladda waa la matalaa marka tafakuk xaqiiqiya maaha laakiin waxaa dhacay tafakuk macnawiya si mentality si moral ayuu dhacay arrintaas baa keensanaysa inaan orno Ethiopia way kala tagi karaysaa waxdad Ethiopia wada socon karaysaana iyadoo waxaa jira wax gargaaraya waxaa ka mid ah mujtamaca dawligu ma rabo in Ethiopia kala socoto laba waxaa ka mid ah mujtamaca dawligu jahluhu arrinta saddexaad waxaan ogolayn in la kala tagtago wax weeyaan dadka Ethiopia ee Ethiopianimadu ay runta ka tahay haday Amxaar yihiin iyo haday Tigray yihiin iyo xataa qaar oramada fara badana ma rabaa in Ethiopia burburto laana Ethiopia kale oo badil kale oo Ethiopia ka jiraay oo lagu badili karaay ma jiro marka aan arrimaha ka hadalna waxa weeyaan mutadallabaat alwahda jira wax midnimadu ay keensanayso iyo mutadallabaat tafakuk baa jira wax ay keensanayso burbur sadaradan waxaan islaahay labadan way isleeyihiin marka dadka Soomaalida maxaa laga rabaa Ethiopia degan ee Mustafa uu xukumo ambassador dadka Soomaalida soo galay waxa soo galay jabhadii xoreynta Ogaadeniya waxa soo galay jabhado fara badan oo Soomaaliya kuwaas oo dhan maxaa laga rabaa ani waxa ila tahay saddex arrimood baa laga rabaa dadka Soomaalida ee Ethiopia degan marka koowaad waxa laga rabaa ikhwaani fillah in ay isku diyaariyaan labadaba siyaasiyan inaan noqono maaha dad ka fikiraya uun saam waxa ahaan doonaan may inta sinood hadda isku diyaari haddii tan dhacdana diyaar u noqo haddii tan dhacdana diyaar u noqo marka waa koowaad weey arrinta labaad ee laga rabo wax weeyaan in laga shaqeeyo kobcinta Soomaalinimada lala dagaalamo kobcinta qabiilka Soomaali wixii ka hooseeya qabiil weeyaan inaan qabiilka la dagaalamo arrinta labaad arrinta saddexaad ee dadkaas gobolka degan ee maaragtay laga rabaayo waxa weeye inay akhriyaan socodka siyaasiga ee gobolka lianna gobolkani waxaa yaala waxaan u bixiyay anigu batroolka badiilka ka ah khaliijka ololaya imika Sacuudi waa la ololiyay khaliijka waa la dagaalamay iyo badiilka gaaska halku yaala badiilka batroolka halku yaala wuxuu yaala gobolkaas Ogaadeen loo yaqaano oo awar cishka hore u sheegay oo dhammaan diraasaadka oo dhan ay sheegeen marka waxaan rabnaa inaan arrintaas la ogaado sidii loo ilaashan lahaa sidii loo iibgeyn lahaa waxaas oo dhan si cilmiya looga shaqeeyo